Hello friends, welcome back to the new learning. So today we are going to see how to write for loop and for each loop in VB macro. So before we go to the topic, I just wanted to let you know guys, so what is the difference between for loop and for each loop? I can simply say, even though I can write my for loop if I don't have any data in my spreadsheet. Consider I'm going to write some for loop in my Visual Basic. Consider this is my Visual Basic. I can write my for loop for I equal to 2 to 10, then next I. Means this for loop will run from the row number 2 to row number 10, even though I don't have any data into the specific rows. However, for each loop, at least you should have one element should be available in the group or arrays. Then only I can able to write for each loop in VB macro. Now we can just go to the topic. To create your own macro won't take much time, hardly it will take 2 to 3 seconds. For that, just go to developer tab and click Visual Basic. So when you click Visual Basic, my Visual Code Editor will come to the picture where I can write my code as per my requirement. So before that, I have to insert my module. Just go to insert and click module. When you click module, my code editor is enabled where I can change my module name. Whatever the name I want, I can change my module name. But as of now, I'll leave as it is, as module 1 itself. Then I have to create my sub procedure name where my procedure name is for loop. Since today we are going to see how to write for loop and for each loop, so I can just simply give you my procedure name as for loop. So basically before I write my program, I will define these 3 lines which help me to speed up my process, which is application dot screen update, then application dot display alert. The similar way, application dot calculation mode. I'll just tell you why. So நான் என்னோட ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 லைனையும் நான் டிஃபைன் பண்ணிடுவேன். எதுக்காக நான் அந்த 3 லைன் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் டாட் ஸ்க்ரீன் அப்டேட்டிங். ஸோ என்னோட ப்ரோக்ராம், என்னோட என்டையர் மேக்ரோவுமே பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிறதுக்காக, ஃபோர்க்ரவுண்டில் ரன் ஆகாமல் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட ஸ்க்ரீன் அப்டேட்டிங்கை டிசேபிள் பண்ணுறேன். வேர் யூசர் கான்ட் ஏபிள் டு see the screen. இது எல்லாமே பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீனில் ரன் ஆகும். என்னோட அவுட்புட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோல்டரில் சேவ் ஆயிரும். So that user can able to see only the output where he or she can't able to see the whole progress. ஸோ அதுக்காக நான் என்னோட ஸ்க்ரீன் அப்டேட்டிங்கை டிசேபிள் பண்ணுறேன். இந்த சிமிலர் வே அப்ளிகேஷன் டாட் டிஸ்பிளே அலர்ட். ஸோ டிஸ்பிளே அலர்ட்டையும் டிசேபிள் பண்ணுறேன். எதுக்காகனா என்னோட ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வெதர் இட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் சம் பாப்அப் நோட்டிஃபிகேஷன், இதனால் என்ன ஆகும்னா என்னோட ஹோல் ப்ராக்ரஸ்மே, என்னோட மேக்ரோ வந்து இன்டரப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்ன ஆகும்னா என்னோட மேக்கப் வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் பாப்அப் வந்து ஓகே ஆர் கேன்சல் கொடுக்குற வரைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகாது. ஸோ இந்த இன்டரப்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், அப்ளிகேஷனோட டிஸ்பிளே அலர்ட்டை வந்து டிசேபிள் பண்ணுறேன். ஸோ வைல் மை ப்ரோக்ராம் இஸ் ரன்னிங், எனக்கு எந்த பாப்அப் எந்த நோட்டிஃபிகேஷனுமே வந்து எனேபிளாக இருக்காது. ஸோ எந்த பாப்அப்புமே வந்து யூஸருக்கு வந்து பாப்அப் ஆகாது. ஸோ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் டாட் கேல்குலேஷன் மோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ மறுபடியும் நான் என்னோட எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் மேனுவலில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ எதுக்காகன்னு சொல்கிறேன். ஸோ as you see in my screen, we have a formulas tab where we have 3 options under calculation options. ஸோ automatic experts and manual. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறத மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். why should I do that? ஸோ எதுக்காக நான் இதை பண்ணணும்? Consider I have 100 formulas in my spreadsheet. ஸோ என்கிட்ட ஒரு 100 ஃபார்முலாஸ் கொண்ட ஒரு ஷீட் இருக்குது. அந்த சேம் ஷீட்டில் தான் வந்து நான் என்னோட மேக்ரோவே ரன் பண்ண போகிறேன். கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட மேக்ரோவில் ஒரு லைனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்னோட ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் இருக்கிற 100 ஃபார்முலாஸுமே தன்னோட வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஸோ இந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா, நான் ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் 100 ஃபார்முலாஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்னோட ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வந்து ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸை விபி கோடுக்கு சென்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்னோட விபி கோடோட நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும்னா இதனால் என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமாகும்.
ஸோ 2 to 3 செகண்ட்ஸில் முடிய வேண்டிய என்னோட மேக்ரோ இட் வில் டேக் 5 to 6 செகண்ட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் மை என்டையர் ப்ராக்ரஸ். ஸோ நான் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன், என்னோட 100 ஃபார்முலாஸையுமே டிசேபிள் பண்ணுறேன். என்னோட ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிறத நான் மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதால என்னோட எந்த ஃபார்முலாஸுமே வேல்யூஸை அப்டேட் பண்ணாது. ஸோ மேக்ரோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், மறுபடியும் மேனுவலாக இருக்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபார்முலா வில் கெட் அப்டேட்டட் வித் அப்டேட்டட் வேல்யூஸ். ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பேசிக்காக நான் என்னோட ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட எல்லா மேனுவல் ஸ்டெப்ஸையும் டிஃபைன் பண்ணுவேன். தென் ஐ வில் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் தேட் இன் டு தி VB கோட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு நான் மேனுவலாக என்னோட ஒர்க் புக்கை லோக்கல் ஃபோல்டர்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ ஓப்பன் மை இன்புட் ஃபைல் ஃப்ரம் லோக்கல் ஷேர் பாத். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. ரெண்டாவது நான் என்ன பண்ணணும், ஹாவ் டு ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஷீட். ஸோ எந்த இன்புட் ஷீட்லேருந்து நான் எந்த அவுட்புட் ஷீட்டுக்கு டேட்டா பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணணும். ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் இன்புட் ஷீட். ஸோ அது ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் இன்புட் ஷீட். ஸோ நான் டேட்டா ரீட் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ ரோஸ் இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ கெட் used range rows count. The similar way get used range columns count. எனக்கு எவ்வளோ ரோஸ் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் எவ்வளோ ரோஸ் வந்து எவ்வளோ காலம்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் அதோட டேட்டாவை நான் என்னோடய அவுட்புட் ஷீட்டுக்கு மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ நாலாவது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா print data from to output sheet. ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறேன், என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் இருக்கிற டேட்டாவெலாம் ரோஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். ஸோ 5 ஸ்டெப்ஸும் போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் மை இன்புட் ஃபைல் ஃப்ரம் லோக்கல் ஷேர் பாத். ஸோ நான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன், 2 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஒர்க் புக் ஆர் இன்புட் ஒர்க் புக் ஆஸ் ஒர்க் புக். ரெண்டாவது என்னோடய ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும். வேர் செட் workbooks dot open டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள உங்களோட பாத்தை கொடுத்துக்கோங்க, உங்களோட இன்புட் ஃபைலோட பாத்தை கொடுத்துக்கோங்க. இன்புட் ஃபைல் இதுதான் வந்து என்னோட இன்புட் ஃபைலோட பாத்து. ஸோ இப்போ நான் என்னோட ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரம் லோக்கல் பாத்துலேருந்து. ரெண்டாவது என்னோட ஷீட்டை டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ நான் ஷீட்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன், 2 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். dim input sheet and output sheet as worksheet. ஸோ 2 ஒர்க் ஷீட் நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஒன்று வந்து இன்புட்டுக்காக, ஒன்று வந்து அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ என்னோட இன்புட் ஷீட்டையும் அவுட்புட் ஷீட்டையும் நான் டிஃபைன் பண்ணணும். செட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒர்க் புக்கு டிஃபைன் பண்ணதுனால நான் டேரெக்டாக அதிலிருந்து என்னோட ஒர்க் ஷீட்டையும் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய ஒர்க் ஷீட் நேம் இங்கே நான் இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த சிமிலர் வே என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டையும் நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன். இதுதான் வந்து என்னோட இன்புட் ஃபைல் வேர் ஐ ஹாவ் இன்புட் ஷீட் ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட்புட் ஷீட். ஸோ என்னோட இந்த ஷீட்டில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் யூஸிங் ஃபார் லூப், ஸோ ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் ஐ ஜஸ்ட் காப்பி என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த சிமிலர் வே அவுட்புட் ஷீட்டையும் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போது என்னோடய ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். லோக்கல் ஷேர் பாத்துலேருந்து என்னோடய ஷீட்டை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டேன். நவ் ஐ ஹாவ் டு கெட் ஹவு மெனி ரோஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஷீட். ஸோ என்னோட இந்த ஷீட்டில் எவ்வளோ ரோஸ் வந்து யூஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் டேட்டா எடுக்கணும். ஃபார் தேட் ஜஸ்ட் dim rows count as long. ஸோ இப்போ எவ்வளோ ரோஸ் வந்து இந்த ஷீட்டில் யூஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவுண்ட்டை எடுக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோடய ஃபார் லூப்பை நான் எழுத முடியும். ஸோ யூஸ்ட் ரேஞ்ச் டாட் ரோஸ் டாட் கவுண்ட். Simply I can give you input sheet where how many rows are used for the specific worksheet. So used range அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டாக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து அந்த ஷீட்டில்
யூஸ் ஆகிருக்கு, ஐ மீன் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து யூஸரால் டேட்டா ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். த சிமிலர் வே ஐம் கோயிங் டு கெட் த கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து எவ்வளோ யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேட்டாவையும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். used range dot columns dot count. ஸோ இப்போ எனக்கு நான் என்னோடய ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், 2 ஷீட் இன்புட் ஷீட் அவுட்புட் ஷீட் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ எவ்வளோ ரோஸ் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கவுண்ட் எடுத்துட்டேன். ஸோ சிமிலர்வே எவ்வளோ காலம்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற கவுண்ட்டையும் எடுத்துட்டேன். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ த ஃபார் லூப். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், யூஸிங் ஃபார் லூப். ஸோ ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி என்னோட இன்புட் ஷீட்டோட இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டேபிளில், இந்த என்டையர் டேபிளில் என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டில் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் சி how we can do that. ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட டேட்டாவை வந்து அவுட்புட் ஷீட்டில் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐம் ஜஸ்ட் புட் சம் ஃபார் லூப். ஸோ ஃபார் I ஈக்குவல் டு என்னோட ஃபஸ்ட்டு ரோலேருந்து எனக்கு டேட்டா வேணும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் ஃபஸ்ட் 1 ஆஸ் மை ஃபார் லூப் இனிஷியல். எனக்கு ஃபார் I ஈக்குவல் டு 1லேருந்து எது வரைக்கும் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அவைலபிள் இன் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஷீட். ஸோ எனக்கு எவ்வளோ ரோஸ் வந்து இந்த ஷீட்டில் அவைலபிளாக இருக்கோ அது வரைக்கும் எனக்கு இந்த ஃபார் லூப் வேணும். த சிமிலர் வே எனக்கு ஃபஸ்ட் ரோவில் இருந்து டில் லாஸ்ட் காலம் வரைக்கும் எனக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபார் லூப் வந்து ரன் ஆகணும். ஐ சிம்பிளி புட் ஐஜேன்னு 2 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அதில் வந்து என்னோடய ஃபார் லூப் ரைட் பண்ணிவிட்டேன். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு பிரிண்ட் த டேட்டா. ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும்னா என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டில் வந்து என்னோட இன்புட் ஷீட்டோட டேட்டாஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட் ஷீட்டை டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ அவுட்புட் ஷீட் டாட் செல்ஸ் ஐ மீன்ஸ் ரோ, இந்த சிமிலர் வே ஜே மீன்ஸ் காலம் டாட் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் இன்புட் ஷீட்டோட எந்த டேட்டாவோட வேல்யூ என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டில் வேணும்னா இன்புட் ஷீட்டோட வேல்யூ வந்து எனக்கு அவுட்புட் ஷீட்டில் வேணும். ஸோ இன்புட் ஷீட் டாட் செல்ஸ் I, j dot values means என்னோட அவுட்புட் ஷீட்டில் ரோ 1 காலம் 1ஓட வேல்யூ எதுவாக இருக்கணும்னா என்னோட இன்புட் ஷீட்டோட ரோ 1 காலம் 1ஓட வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் இந்தமாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் எந்தெந்த வேல்யூ எந்தெந்த செல்லு இருக்குதோ the same will replicate into my output sheet. So if you want to change your column name or row number, you can change it accordingly, but as of now I'll just print as the same is input from output sheet. So நான் இன்புட் ஷீட்டில் இருக்கிற அதே ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே நான் அவுட்புட் ஷீட் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் நான் I can simply give you this one line. If you want to change your column names or row name, you can just change it accordingly. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் ஜஸ்ட் ரன் இன் த டிபக் மோட். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், டிபக் மோடில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் see. ஸோ பிஃபோர் தேட் ஐ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் மை இன்புட் ஷீட். ஸோ டிபக் மோடில் ரன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ I'll just step into the next lines where automatically my input file, so as you see automatically my input file will open from the local share path where it will define input sheet as well as output sheet. Now I'm going to get number of rows are used in the specific sheet. So let's see how many rows are used in the sheet. Means 21 rows are used in the specific sheet, where you could see my James subject is GK, where it is actually in 21st row. So here you could see the number of rows are used 21. So the similar way I'm going to get number of columns are used in the specific sheet. It is 5 rows 5 columns, means serial number, student name, subject, marks and status. Overall I have used 5 columns in this specific sheet. So I'm going to put for loop, means my first for loop is executed, my second for loop is executed. Now I'm going to print the value into the output sheet, where you can see
I just moved into the output sheet. So as you see, my first cell has filled, my second cell has filled with some data like serial number, student name. Now I'll just move into the next line where automatically all the data is come to the picture from input sheet to output sheet. As you see in my screen, all the data is updated as per the input sheet. So once all the columns, as you see, so once all the columns are updated, automatically it will move to the next row, means next I. This is how we can just simply write our for loop. So when I click continue, means F5, automatically all the data is updated as per the input sheet. So how many rows, means 21 row and 5 columns are available in the input sheet, where the similar way 21 row and 5 columns has been updated in the output sheet as well. So this is how we can use column wise and row wise for loop in VB macro. So hope you have learned how to write for loop row wise, column wise. Now we just move into the for each loop. So as I mentioned earlier, at least we should have one element in the group or array, so that only I can able to execute my for each loop. So for this example, I am going to read these two Excel sheets name using for loop. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட ஃபார் ஈச் லூப் யூஸ் பண்ணி என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் இருக்கிற ஷீட் நேம்ஸ்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார் லூப் வந்து ஈவன் தோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டேட்டா இன் மை ஸ்ப்ரெட் ஷீட், ஃபார் லூப் வில் எக்ஸிக்யூட். ஸோ என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் எந்த டேட்டாவுமே இல்லைனா கூட என்னோட ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறத பேஸ் பண்ணி ஸோ அது ஒன் பை ஒன்னாக ஹைட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் ஓன்ட் செக் எனி க்ரைட்டீரியா ஆர் கேட்டகரி ஆர் கண்டிஷன்ஸ் நீட்ஸ் டு பி மெட். ஸோ கண்டிஷன் மெட் பண்ணால் தான் வந்து ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விதிமுறை கிடையாது. However, for each loop, it should at least have one elements or one data to be available in the specific group or arrays. ஸோ ஃபார் ஈச் லூப் ரன் ஆகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் மெட்டாக இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்டாவது என்னோடய குரூப்லேயோ இல்லை அரேலையோ இருக்கணும். ஸோ இன் மை கேஸ், if I don't have any sheets are available in this specific workbook, it won't execute. Or else if I don't have any data in my array, so it won't execute that properly. So let's see how we can write my for loop. So for that I'm going to declare some variable. So how to write for each loop in VBA. So for each loop எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம். First I'm going to declare some variable dim sheet as worksheet. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னோட இன்புட் ஷீட்டில் இருக்கிற எல்லா ஒர்க் ஷீட்டோட நேமையும் நான் ஒன் பை ஒன்னாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு டிக்ளேர் சம் ஒர்க் ஷீட். தென் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆல்ரெடி என்னோடய ஒர்க் புக் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் ஈச் ஷீட் இன் worksheets, then I can simply give next. So next means ஆட்டோமேட்டிக்காக next எலமெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆயிரும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், யூஸிங் மெசேஜ் பாக்ஸ் ஐம் கோயிங் டு பிரிண்ட் மெசேஜ் பாக்ஸில் ஷீட் டாட் நேம். ஸோ மெசேஜ் பாக்ஸில் என்னோட ஷீட்ஸில் ஒன் பை ஒன்னாக நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஷீட்ஸ் வந்து டிஃபைன் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ ஒர்க் ஷீட் இருக்கோ அவ்வளோ வந்து ஃபார் லூப் வந்து ரன் ஆகும். த சிமிலர் வே ஃபார் லூப். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் மூவ் இன் டு தி ஸ்டெப் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ். ஸோ ஆஸ் யூ சி ஐ ஹாவ் இன்புட் ஷீட். ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஷீட்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஷீட். ஸோ இது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வென் ஐ கிளிக் ஸ்டெப் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ், மை செகண்ட் இன்புட் ஷீட் வில் பிரிண்ட். ஸோ வென் ஐ கிளிக் step into the third line, automatically it will come out from the for each loop. Means I have only two sheets. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்னோட ஒர்க் புக்கில் 2 ஷீட் தான் இருக்குது. ஸோ 2 ஷீட்டோட நேமையும் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார் ஈச் லூப் வந்து வெளியே வந்துடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆயிடுது. இந்த சிமிலர் வே we can just see one more example using arrays. ஸோ அரேலேருந்து எப்படி நம்ம ஃபார் ஈச் லூப் எழுதுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ அரே நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். ஸோ அரே வந்து இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ணணும்.
So I'm going to give some fruits name, apple, then orange, then I like banana, so I'll just mention banana. ஸோ என்னோட ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அரே நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸுங்கிற அரேல இருந்து நான் 1 by 1 ஒரு வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் மெசேஜ் பாக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்பிளுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும், தென் ஆரஞ்சுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகணும், தென் பனானாங்கிறது பனானாங்கிற வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகணும். யூஸிங் ஃபார் ஈச் லூப் ஐம் கோயிங் டு பிரிண்ட் ஆஸ் 1 by 1. ஸோ ஃபார் ஈச் லூப் யூஸ் பண்ணி நான் 1 by 1 பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து 3 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் 3 வேல்யூஸ் வந்து என்னோட அரேயில் இருக்குது. அரே 0 அரே நம்ம அரே வந்து எப்போவுமே 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும், 0 1 2. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அரேயோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 2. ஸோ அதனால இந்த அரே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இஃப் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டேட்டா இன் மை அரே தென் இட் won't ப்ரொசீட் இன் ஃபார் ஈச் லூப். என்னோட அரேயில் வந்து எந்த வேல்யூமே இல்லை அப்படின்னா என்னோட ஃபார் லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஐ கேன் சிம்பிளி கிவ் ஃபார் ஈச் ஐட்டம்ஸ். ஸோ ஒரு ஐட்டமாக நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். எங்கேருந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன்னா FRUITS ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அரேலேருந்து நான் 1 by 1 வேல்யூவாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் மெசேஜ் பாக்ஸ். ஸோ மெசேஜ் பாக்ஸில் என்னோட ஐட்டம்ஸ் நான் 1 by 1 டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்.